ব্যাটারি আর মাত্র 10% আছে। জি স্যার। কখন থেকে বসে Assalamu alaikum sir. স্যার Good afternoon everyone. Today we are going to talk about an interesting topic, hormonal control of fish metabolism. Introduction. Metabolism is the sum of all chemical reactions that keep a fish alive. These reactions help fish get energy from food, growth their body, and survive in different environments. There are two parts of metabolism: anabolism, which means building up the body, such as muscle growth and fat storage; catabolism, which means breaking down food to produce energy. These processes are controlled by hormones, which act like traffic police in the body. The master gland, pituitary. It is located at the base of the brain. This gland receives signals from the brain and releases hormones that control other glands. Without the pituitary gland, the metabolic system would not work properly. Growth hormone. One important hormone released by the pituitary gland is the growth hormone. Its main function is to increase body size. Growth hormone helps the fish build muscle and burn fat for energy. As a result, the fish becomes bigger and healthier. Thyroid hormones. Thyroid hormones are T3 and T4, which is threonine and thyroxine. These are called the speed regulator of metabolism. More thyroid hormone means faster metabolism, just like pressing the gas pedal of a car. Thyroid hormones also help in the transformation of fish larvae to juveniles. Insulin. Insulin is released after the fish eats when blood sugar is high. It helps move glucose from the blood into cells and stores energy as fat. Glucagon. It is released when the fish has not eaten. Glucagon breaks down stored glycogen in the liver and releases glucose into the blood. এটা আমার আমল। Okay. Now I want to hand over to my teammate Rahmatullah. আসসালামু আলাইকুম স্যার, মাই নেম ইজ রহমতুল্লাহ অ্যান্ড বিয়ারিং আইডি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে, বলো। বিয়ারিং আইডি 403042। Assalamu alaikum, sir, and my dear আচ্ছা। class. Today I will explain the key hormones that control fish physiology, how fish manage energy, stress, reproductions, and salt balance. Let's start. Cortisol hormone. It is also called as the stress manager's hormone in fish body. It comes from the internal tissue similar to adrenal glands in humans. When fish face stress like pollution or handling, cortisol breaks down protein and fats quickly. That raises blood sugar and gives emergency fuel to survive. Next slide. Now let's talk about reproductive hormones in fish. Estrogens, androgens like testosterone and gonadotropin hormone. These hormones shift energy from body growth to gonad development. That means during breeding season, fish stop growing in length because energy goes to egg and sperm production. Next slide. Finally, we have osmoregulations hormone. It is also called as salt and water balance hormone. Mainly prolactin and cortisol hormone is osmoregulation hormone. Fish spend a lot of energy balancing salt and water. Prolactin helps freshwater fish keep salts in. Cortisol helps saltwater fish pump salts out their body. If these hormones fail, the fish wastes energy and may die. Last. Next.
In summary, external factors controlling hormones of fish. Fish hormones are like hidden managers controlling energy, survival, reproductions, and salt balance, temperature, and photoperiod, day length, salinity. Understanding them helps us improve fish health and aquaculture practices. Next. Next are the questions, and thank you, sir, and everyone. Assalamu alaikum. ঠিক আছে। তাহলে এখন কোশ্চেন অ্যান্সার, তাই না? আচ্ছা, আমরা জানি যে সমুদ্রের মাছগুলো বা লোনা পানির মাছগুলো নোনা পানিতেই থাকে, সমুদ্রেই থাকে, আর মিঠা পানির মাছগুলো মিঠা পানিতেই থাকে। তো তাদের তো এত দরকার পায় না, কিন্তু কিছু মাছ আছে সমুদ্রে এবং নোনা পানিতে দুইটাতেই থাকে। এরকম যে কোনো দুইটা মাছের নাম বলো। মানে সল্ট ওয়াটার এন্ড ফ্রেশ ওয়াটার দুই জায়গায় থাকে হ্যাঁ, এরকম মাছ। চিংড়ি। চিংড়ি তো মাছ না। না, চিংড়ি মাছ হলো, চিংড়ি তার ওই সমুদ্র থেকে নদীতে আসে না। তোমার যে হরমোনাল রেগুলেশন লাস্টে যে বলছো যে সল্ট এবং ইসেই করে, তো এরকম ভাবে এই ওই মাছ দুইটা মাছের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই হরমোন সিক্রেশন হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই বলছি, যেহেতু আমার একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট এটার উপরে কাজ করতেছে, যে সে যখন মাছ যখন এই দুইটা হয় তখন কিভাবে তার হরমোন সিক্রেশন হয়, কিভাবে কি করে না করে, সেটা জিজ্ঞেস করলাম। ইলিশ মাছ থাকে। গুড, একটা হলো ইলিশ। আর উম, ইল মাছ। হ্যাঁ, ভেটকি, ভেটকি। না, স্যালমন ফিশ। স্যার ইল মাছ তো থাকে। ইল মাছ হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটারের বটমে থাকে এন্ড হচ্ছে স্যালাইন ওয়াটারের বটমে থাকে ইল মাছ। ইল তো এরকম ভাবে মাছ না, ফিশ না, ইলটাও ধরো একটা ধরনের ইয়ের মতন, কিন্তু ইলিশ আর স্যালমন এই দুইটাই বেশি ই হয়। সালমন মাছ। জি। হুম। আচ্ছা, তারপরে তুমি যাও আর একটু আগের দিকে যাও, আমরা ফিরে আসছি উনি হরমোনের সবাইকে বিষয় কোশ্চেন নিয়ে। একটা আনসার দিতেছে। আচ্ছা, যে কর্টিসল, কর্টিসল জিনিসটা কি বলতো? জি। কর্টিসল কি দিয়ে তৈরি? আমি লিখলাম কর- কিন্তু বুঝতেছি না, খাইনি কিছু না, মাথাটা ঘুরতেছে। কি হয়েছে? কর্টিসল হচ্ছে ফিশের স্ট্রেস কমায় আর কি। এটা হচ্ছে ফিশের তা তো নয়, আমি সকালে আজকে বলছি কি দিয়ে তৈরি, অন্য একটা ব্যাচকে বলছি স্যার স্টেরয়েড দিয়ে তৈরি। স্টেরয়েড দিয়ে তৈরি, অন্য একটা ব্যাচকে বলছি। এবং বলছি যে আমার যখন মুখ বাঁকা হয়ে গেছিল তখন আমাকে কি করছিল, এই কর্টিসল ওষুধ দিছিল। ঠিক আছে, এটা স্ট্রেসকে কমায়। তবে স্টেরয়েড। কর্টিসল একটা সমস্যা হলো, হ্যাঁ, তবে কর্টিসল একটা সমস্যা হলো সে সুগার লেভেলকে বাড়ায় দেয়। কর্টিসল খাওয়ার সময় তোমার সুগার লেভেল কমাইতে হবে, ডায়াবেটিস থাকলে ইনসুলিন লেভেল বাড়াই দিতে হবে। কর্টিসল আর ইনসুলিন পুরো বিপরীত ধর্মী কাজ করে, গ্লুকাগনের মতন। গ্লুকাগন বিপরীত। জি। ঠিক আছে, এর আগের দিকে যাও। আচ্ছা, তোমরা আরেকটা জিনিস জানো কিনা, মাছের মাথায় এক ধরনের হরমোন মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পাওয়া যায়, এবং জি। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড নিয়ে লোকজন কিন্তু ব্যবসা করে অনেকে, জানো এটা? এটা এটা তো জানি না। যাক, আমি যে ফিশারিজ এর পরীক্ষা নিতে গেলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম ফিশারিজ কেন পড়তে আসছো, তো সে বললো আমি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড নিয়ে গবেষণা করি, এটার ব্যবসা করতে চাই। আচ্ছা, তুমি T3 T4 হরমোনের কথা বলছো, T3 এবং T3 ফুল মিনিং কি? কোনটা? এরপরে স্লাইডে যাও। আগে না, তুমি তো আগে যাচ্ছ, পরে যাও। এই যে দেখো, ট্রিওডোথায়োনিন আর হচ্ছে স্যার থাইরক্সিন। কি দিয়ে তৈরি হয় জানো তারা? উম, T3 T4 এই হরমোন দুইটা কি দিয়ে তৈরি হয়, কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হয়? এটা তো জানি না স্যার সঠিক। এটা তৈরি হয় ই থেকে, কি বলে, ওই যে টাইরোসিন থেকে। দুইটা টাইরোসিন মিলে এটা তৈরি হয়। এবং আয়োডিনের আয়োডিন লাগে এখানে, চাই আয়োডো। তুমি দেখো আমার একটা ওই যে আছে, ওই যে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন চাই আয়োডিন যুক্ত লবণ খায়, ওই ভিডিওটা দেখতে পারো, সেখানে তুমি এটা নিয়ে আরো তথ্য পাবা কিভাবে এই হরমোন গুলো তৈরি হয়। ওকে, আমার ব্যাটারি শেষ হয়ে যাচ্ছে মোবাইলের। জি স্যার 5% আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি বলতেছি যে আমার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাচ্ছে,
তুমি জানলা কি করে আমার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হচ্ছে? স্যার ওইটা স্যার আমার হ্যাঁ, মোবাইলের ছিল, ওইটা আমার মোবাইলের ছিল স্যার। আমার মোবাইলও দেখাচ্ছে মাত্র 9%। স্যার আমারটায় 5% আছে।